83 اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول پر اتری تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، کہتے ہیں اے رب ہمارے کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ 84 اور ہمیں کیا ہے ہم اللہ پر ایمان نہ لائیاں اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے اور اس کی تم رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوؤں میں داخل کریے گا۔ 85 پھر اللہ نے انہیں اس کہنے کے بدلے ایسے باغ دیے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ 86 اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ 87 اے ایمان والو ان ستری چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 88 اور اللہ کے رزق میں سے جو چیز حلال ستری ہو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ 89 اللہ تمہیں تمہاری بیہودہ قسموں پر نہیں پکڑتا لیکن ان قسموں پر پکڑتا ہے جنہیں تم مستحکم کر دو، سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس درجہ کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا گردن آزاد کرنی۔ پھر جو شخص یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح تمہارے لیے اپنے حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ 90 اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ 91 شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ 92 اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اور بچتے رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ 93 جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے، جبکہ آئندہ کو پرہیزگار ہوئے اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے، پھر پرہیزگار ہوئے اور نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 94 اے ایمان والو البتہ ایک بات سے تمہیں آزمائے گا، اس شکار سے جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے تاکہ اللہ معلوم کرے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 95 اے ایمان والو جس وقت تم احرام میں ہو تو شکار کو نہ قتل کرو، اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارے تو اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے اس پر بدلہ لازم ہے، جو تم میں سے 2 معتبر آدمی تجویز کرے، بشتی کا قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا کفارہ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہو یا اس کے برابر روزے، تاکہ اپنے کام کا ابال چکھے۔ اللہ نے اس چیز کو معاف کیا جو گزر چکی، اور جو کوئی پھر کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ 96 تمہارے لیے دریا کا شکار کرنا اور راس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے واسطے اور مسافروں کے لیے فائدہ ہے، اور تم پر جنگل کا شکار کرنا حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام میں ہو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ 97 اللہ نے کعبہ کو جو بزرگی والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا باعث کر دیا ہے، اور عزت والے مہینے کو اور حرم میں قربانی والے جانور کو بھی، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر کعبہ کو لے جائیں، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ 98 جان لو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 99 رسول کے ذمہ سوائے پہنچانے کے اور کچھ نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو۔ 100 کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت بھی معلوم ہو، سو اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ 101 اے ایمان والو ایسی بات مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر یہ باتیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ 102 ایسی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت پوچھ چکی ہے، پھر وہ ان باتوں کے وہ مخالف ہو گئے۔ 103 اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام معاف نہیں کیے، لیکن کافر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر بیوقوف ہیں۔ 104
और जब उन्हें कहा जाता है उसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने नाज़िल किया और रसूल की तरफ तो कहते हैं हमें वो काफ़ी है जिस पर हमने बाप दादा को पाया भला अगरचा उनके बाप दादा न कुछ इल्म रखते हो न उन्होंने हदायत पाई हो तो भी ऐसा ही करेंगे। 105 ए ईमान वालो, तुम पर अपनी जान की फिक्र लाज़म है, तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ता जो कोई गमराह हो जबकि तुम हदायत याफ्ता हो। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बतला देगा जो कुछ तुम करते थे। 106 ए ईमान वालो, जबकि तुम में से किसी को मौत आ पहुंचे तो वसीयत के वक्त तुम्हारे दरमियान तुम में से मुतबर आदमी गवाह होने चाहिए या तुम्हारे सवा दो गवाह और हों। अगर तुमने जमीन पर सफर किया हो फिर तुम्हें मौत की मुसीबत आ पहुंचने उन दोनों को नमाज के बाद खड़ा करो, वो दोनों अल्लाह की किस्में खाएं। अगर तुम्हें कहीं शुबा हो कि हम किस्म के बदले माल नहीं लेते अगरचा रिश्तेदारी ही क्यों न हो, और हम अल्लाह की गवाही नहीं छपाते वरना हम बेशक गुनाहगार होंगे। 107 फिर अगर उस बात की इत्ला हो जाए कि वो दोनों गिना के मुस्तहक हुए तो उनकी जगह और दो गवाह खड़े हों उनमें से जिनका हक दुबाया गया है जो सबसे ज्यादा मियत के करीब हों, फिर अल्लाह की किस्म खाएं कि हमारी गवाही उन की गवाही से ज्यादा सच्ची है और हमने ज्यादती नहीं की वरना हम बेशक जालिमों में से होंगे। 108 ये उस अमर का करीब जरिया है कि वो लोग वाकई को ठीक तौर पर जाहिर कर दें, ये उस बात से डर जाएं कि किस्में उनकी किस्मों के बाद रद्द की जाएंगी। अरो अल्लाह से डरते रहो और सुनो, और अल्लाह नाफरमानों को सीधी राह पर नहीं चलाता। 109 जिन दिन अल्लाह सब पैगंबरों को जमा करेगा फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब दिया गया था, वो कहेंगे हमें कुछ खबर नहीं तो ही छपी बातों का जानने वाला है। 110 जब अल्लाह कहेगा ए ईसा मरियम के बेटे मेरा एहसान याद कर जो तुझ पर और तेरी माँ पर हवा है, मैंने रूह पाक से तेरी मदद की तो लोगों से गोद में और अधीर उम्र में बात करता था, और जब मैंने तुझे किताब और हिकमत और तवरात और अंजील सखाई, और जब तो मिट्टी से जानवर की सूरत मेरे हुक्म से बनाता था फिर तो उसमें फूंक मारता था तब वो मेरे हुक्म से अड़ने वाला हो जाता था, और मादरजाद इंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था, और जब मर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करता था, और जब मैंने बनी इसराइल को तुझ से रोका जब तो उनके पास निशानियां लेकर आया तो जो उनमें काफर थे वो कहने लगे और कुछ नहीं ये तो सिरी जादू है। 111 और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो कहने लगे हम ईमान लाए और तो गवाह रहे कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। 112 जब हवारियों ने कहा है ईसा मरियम के बेटे क्या तेरा रब कर सकता है कि हम पर ख्वान भरा हवा आसमान से उतारे, कहा अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। 113 उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हम जान लें कि तो ने हमसे सच कहा है और हम उस पर गवाह रहें। 114 ईसा मरियम के बेटे ने कहा है अल्लाह रब हमारे हम पर भरा हवा ख्वान आसमान से उतार जो हमारे पहनों और पचलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रज़्क दे और तो ही सबसे बेहतर रज़्क देने वाला है। 115 अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं वो ख्वान तुम पर उतारू होगा फिर उसके बाद जो कोई तुम में से नाशकरी करेगा तो मैं इसे ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को न दी होगी। 116 और जब अल्लाह फरमाएगा ईसा मरियम के बेटे क्या तो ने लोगों से कहा था कि खुदा के सवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो, वो अर्ज करेगा तो पाक है मुझे लायक नहीं ऐसी बात कहो कि जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये कहा होगा तो तुझे जरूर मालूम होगा जो मेरे दिल में है तो जानता है और जो तेरे दिल में है वो मैं नहीं जानता, बेशक तो ही छपी हुई बातों का जानने वाला है। 117 मैंने उनसे उसके सवा कुछ नहीं कहा जिसका तो ने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं उस वक्त तक उनका निगरान था जब तक उनमें रहा, फिर जब तो ने मुझे उठा लिया तो ही उनका निगरान था और तो हर चीज से खबरदार है। 118 अगर तो उन्हें आजाब दे तो वो तेरे ही बंदे हैं और अगर तो उन्हें मुआफ कर दे तो ही जबरदस्त हिकमत वाला है। 119 अल्लाह फरमाएगा ये वो दिन है जिसमें सचों को उनका सच काम आएगा, उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें से हमेशा रहने वाले होंगे, उनसे अल्लाह राजी हवा और वो उससे राजी हुए, यही बड़ी कामयाबी है। 120 आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब अल्लाह ही की सल्तनत है और वो हर चीज पर कादिर है।
एक, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और जमीन बनाए और अंधेरा और उजाला बनाया, फिर भी ये काफर औरों को अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं। दो, अल्लाह वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया और उसके यहाँ एक मदद मुकर्रर है, तुम फिर भी शक करते हो। तीन, और वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी तुम्हारे जाहिर और छपे सब हाल जानता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। चार, उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने मुंह न मोड़ा हो। पाँच, अब जो हक उनके पास आया तो इसे भी उन्होंने झटला दिया, जिस चीज का अब तक वो मजाक उड़ाते रहे हैं इन करीब उसके मुताल्लिक कुछ खबरें उनको पहुंचेंगी। छह, क्या वो देखते नहीं कि हम उनसे पहले भी कितनी अमतें हलाक कर दें, हमने उन्हें जमीन में वो अक़दार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा, और हमने उन पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएं औरान के नीचे नहरें बहा दी, फिर हमने उन्हें उनके गुनाहों की पादाश में हलाक कर दिया और हमने उनके बाद और अमतों को पैदा किया। साथ, और अगर हम तुम पर कोई कागज पर लिखी हुई किताब उतार देते और लोगों से अपने हाथों से छूकर भी देख लेते, तब भी काफिर यही कहते हैं कि ये तो सिरी जादू है। आठ, और कहते हैं उस पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और अगर हम फरिश्ता उतारे तो अब तक फैसला हो चुका होता, फिर उन्हें मोहलत न दी जाती। नौ, और अगर हम किसी को फरिश्ता को रसूल बनाकर भेजते तो वो भी आदमी ही की सूरत में होता और उन्हें इसी में शुबा में डाली जिसमें अब मुबतला है। 10, और तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, फिर जिन लोगों ने उनसे मजाक किया था उन्हें इसी आजाब ने आ घेरा जिसका मजाक उड़ाते थे। 11, कह दो कि मुल्क में सैर करो फिर देखो झटलाने वालों का क्या अंजाम हवा। 12, उनसे पूछो आसमान और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, कह दो सब कुछ अल्लाह ही का है, उसने अपने ऊपर रहम लाज़म कर लिया है, वो क़यामत के दिन तुम सबको जरूर इकट्ठा करेगा जिसमें कुछ शक नहीं, जो लोग अपनी जानों का नुकसान में डाल चुके वो ईमान नहीं लाते। 13, और अल्लाह ही का है जो कुछ रात और दिन में पाया जाता है और वही सुनने वाला जानने वाला है। 14, कह दो जो अल्लाह आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, क्या उसके सिवा किसी और को अपना मददगार बनाऊं, और वो सबको खिलाता है और इसे कोई नहीं खिलाता। कह दो मुझे तो हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले उसका फरमाबरदार हो जाऊं और तो हरगिज़ मुश्किल में शामिल न हो। 15, कह दो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। 16, जिससे उस दिन आजाब टल गया तो उस पर अल्लाह ने रहम कर दिया और यही बड़ी कामयाबी है। 17, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तवाज के सवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कादिर है। 18, और आपने बंदों पर इसी का जोर है और वही हिकमत वाला खबरदार है। 19, तो पूछ सबसे बड़ा गवाह कौन है, कह दो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर यह कुरान उतारा गया है ताकि तुम ही उसके जरिया से डराओ और जिसको यह कुरान पहुंचे, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और भी कोई मबूद है, कह दो मैं तो गवाही नहीं देता, कह दो वही एक मबूद है और मैं तुम्हारे शर्क से बेजार हूँ। 20, जिन्हें हमने किताब दी है वो इसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और जो लोग अपनी जानों को नुकसान में डाल चुके हैं वही ईमान नहीं लाते। 21, जो शख्स अल्लाह पर बुहतान बांधे या उसकी आयतों को झटलाए उससे ज्यादा जालिम कौन है, बेशक जालिम नजात नहीं पाएंगे। 22, और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे फिर उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शर्क किया था तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था। 23, फिर स्वाय उसके उनका और कोई बहाना न होगा, कहेंगे हमें अल्लाह अपने परोदगार की किस्म है कि हम तो मुशरिक नहीं थे। 24, देखो अपने ऊपर उन्होंने कैसा झूठ बोला और जो बातें वो बनाया करता थे वो सब गायब हो गई। 25, और बाज उनमें से तेरी तरफ कान लगाए रहते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गरानी है, और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तो भी उन पर ईमान न लादेंगे। जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो काफिर कहते हैं कि ये तो पहले लोगों की कहानियां ही हैं। 26, और ये लोग उससे रोकते हैं और खुद भी उससे दूर भागते हैं और उन्हें हलाक करते मगर अपने आप को और समझते नहीं। 27, काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोस्त के किनारे खड़े किए जाएंगे, उस वक्त कहेंगे काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम वापस भेज दिए जाएं और अपने रब की निशानियों को न झटलाएं और ईमान वालों में हवस जाएं। 28,
बल्कि जिस चीज को उससे पहले छपाते थे वो जाहिर हो गई, और अगर ये वापस भेज दिए जाएं तब भी वही काम करेंगे जिनसे उन्हें मना किया गया था, और यकीनन ये झूठे हैं। 29 और कहते हैं उस दुनिया की जिंदगी के सिवा हमारे लिए और कोई जिंदगी नहीं, और हम अटकाए नहीं जाएंगे। 30 और काश के तो देखे जिस वक्त वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे वो फरमाएगा क्या ये सच नहीं कहेंगे हाँ हमें रब की किस्म है, फरमाएगा तो अपने किफर के बदले आजाब चखो। 31 वो लोग तबाह हुए जिन्होंने अपने रब की मलाकात को झटलाया, यहाँ तक कि जब उन पर कयामत अचानक पहुंचेगी तो कहेंगे अफसोस हमने उसमें कैसी कोताही की, और वो अपने बोझ अपने पेटों पर उठाएंगे। खबरदार वह बुरा बोझ है जिसे वो उठाएंगे। 32 और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, और अलबत्ता आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेजगार हुए, क्या तुम नहीं समझते। 33 हमें मालूम है कि उनकी बातें तुम्हें गम में डालती हैं, सो वो तुझे नहीं झटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। 34 और बहुत से रसूल तुमसे पहले झटलाए गए, फिर उन्होंने झटलाए जाने पर सब्र किया और इज़ा दिए गए, यहाँ तक कि उनको हमारी मदद पहुंची, और अल्लाह के फैसले कोई बदल नहीं सकता, और तुम्हें पैगंबरों के हालात कुछ पहुंच चुके हैं। 35 और अगर उनका मुंह फेरना तुम पर गरम हो रहा है, फिर अगर तुमसे हो सके तो कोई सर्द जमीन में तलाश कर या आसमान से सीढ़ी लगा, फिर उनके पास कोई मुआवजा ला, और अगर अल्लाह चाहता तो सबको सीधी राह पर जमा कर देता, सो तो नादानों में से न हो। 36 वही मानते हैं जो सुनते हैं, और अल्लाह मर्दों को जिंदा करेगा फिर उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। 37 और कहते हैं उसके रब की तरफ से उस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, कह दो अल्लाह उस पर कादिर है कि निशानी उतारे, और लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। 38 और कोई चलने वाला जमीन में नहीं, और न कोई परिंदा के अपने दुबाजों से अड़ता है, मगर ये तुम्हारी ही तरह की जमातें हैं, हमने उनकी तकदीर के लिखने में कोई किस्म नहीं छोड़ी, फिर सब अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे। 39 और जो लोग हमारी आयतों को झटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में हैं, अल्लाह जिसे चाहे गमराह कर दे और जिसे चाहे सीधी राह पर डाल दे। 40 कह दो देखो तो सही, अगर तुम पर खुदा का आजाब आए या तुम पर कयामत ही आ जाए तो क्या खुदा के सिवा किसी और को पकारोगे अगर तुम सच्चे हो। 41 बल्कि इसी को पकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को दूर कर देता है जिसके लिए इसे पकारते हो, और जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो उन्हें भूल जाते हो। 42 और हमने तज से पहले बहुत सी अम्मतों के यहाँ रसूल भेजे थे, फिर हमने उन्हें सख्ती और तकलीफ में पकड़ा ताकि वो आजिज़ी करें। 43 फिर क्यों न हवा कि जब उन पर हमारा आजाब आया तो आजिज़ी करते, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए और शैतान ने उन्हें वो काम आरास्ता कर दिखाए जो वो करते थे। 44 फिर जब वो उस नसीह को भूल गए जो उनको की गई थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन चीजों पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, वो उस वक्त नाउम्मीद होकर कर रह गए। 45 फिर उन जालिमों की जड़ काट दी गई, और अल्लाह ही के लिए सब तारीफ है जो सारे जहान का पालने वाला है। 46 उनसे कह दो देखो तो सही, अगर अल्लाह ही के लिए सब तारीफ है जो सारे जहान का पालने वाला है, अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर महर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा रब है जो तुम्हें ये चीजें ला दे। देख हम क्यों कर तरह तरह की निशानियां बयान करते हैं फिर भी ये मुंह मोड़ते हैं। 47 कह दो अगर तुम पर अल्लाह का आजाब अचानक या जाहिर आ जाए तो जालिमों के सिवा और कौन हलाक होगा। 48 और हम पैगंबरों को सिर्फ उसलिए भेजा करते हैं कि वो बिशारत दें और डराएं, फिर जो शख्स ईमान ले आवे और अपनी असलाह कर ले सो उन पर कोई डर न होगा और न वो गम खाएंगे। 49 और जिन्होंने हमारी आयतों को झटलाया उन्हें आजाब पहुंचेगा उसलिए कि वो नाफरमानी करते थे। 50 कह दो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाज़िल की जाती है। कह दो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या तुम गौर नहीं करते। 51 और उस कुरान के जरिए से उन लोगों को डरा जिन्हें उसका डर है कि वो अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे उस तरह पर कि अल्लाह के सिवा उन कोई मददगार और सिफारिश करने वाला न होगा ताकि वो परहेजगार हो जाएं। 52
اور جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کر جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تیرے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور نہ تیرا کوئی حساب ان کے ذمہ، اگر تو نے انہیں دو ہٹایا پس تو بے انصافوں میں سے ہوگا ترپن۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمایا ہے تاکہ یہ لوگ کہیں کیا یہی ہیں ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں ہے۔ 54 اور ہماری آیتوں کو ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کہہ دو کہ تم پر سلام ہے، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت لازم کی ہے، جو تم میں سے ناواقفیت سے برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 55 اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ گنہگاروں کا راستہ واضح ہو جائے۔ 56 کہہ دو مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہہ دو میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا کیونکہ میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ 57 کہہ دو میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے ایک دلیل ہے اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 58 کہہ دو اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو اس معاملہ میں فیصلہ ہو گیا ہوتا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ 59 اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے وہ سب جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر یہ سب کچھ کتاب روشن میں ہے۔ 60 اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ 61 اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ 62 پھر اللہ کی طرف پہنچائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، خوب سن لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ 63 کہہ دو تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے جب اسے آلسی سے اور چھپا کر پکارتے ہوت کا، اگر ہمیں اس آفت سے بچا لے تو البتہ ہم ضرور شکر گزار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ 64 کہہ دو اللہ تمہیں اس سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ 65 کہہ دو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ 66 اور تیری قوم نے اسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دو میں تمہارا ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ 67 ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان لو گے۔ 68 اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے الگ ہو جا یہاں تک کہ کسی اور بات میں بحث کرنے لگے، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھے نتر اور جھگڑنے والوں کے حساب میں سے پرہیزگاروں کے ذمہ کوئی چیز نہیں لیکن نصیحت کرنی ہے شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ 70 اور انہیں چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور انہیں قرآن سے نصیحت کرتا تاکہ کوئی اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے گا تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے پینے کے لیے گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کے بدلہ میں دردناک عذاب ہوگا۔ 71 انہیں کہہ دھوکا کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاری جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان دے سکیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اس شخص کی طرح جسے جنگل میں جنہوں نے راستہ بھلا دیا ہو جبکہ وہ حیران ہو اس کے ساتھ ہی اسے رستے کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع رہیں بہتر، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ہے جس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ 73
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہی ہوگی، چھپی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ 74۔ اور یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ بتوں کو خدا جانتا ہے، میں تجھے اور تیرے قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ 75۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے عبور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ 76۔ پھر جب رات نے اس ہر اندھیرا کیا، اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گئے تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 70۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گئے تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 78۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گئے کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ 79۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے میری رہنمائی کی ہے، اور جنہیں تم شریک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرے رب نے علم کے لحاظ سے سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ 81۔ اور تمہارے شریکوں سے کیوں ڈرو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں اڑتے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس چیز کو جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تم کو کچھ سمجھ ہے تو بتاؤ، دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ 82۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، امن انہیں کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ 83۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ 84۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ 85۔ اور ذکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکو کاروں سے ہیں۔ 86۔ اور اسماعیل اور علیسا اور یونس اور لوط اور ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر بزرگی دی۔ 87۔ اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے انہیں پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ 88۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں کو جسے چاہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ 89۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی، پھر اگر مکہ والے ان باتوں کو نہ مانے تو ہم نے ان باتوں کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جوان کے منکر نہیں ہے۔ 90۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کے طریقہ پر چل کر دو، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جہان والوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ 91۔ اور انہوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تھی جو لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے ورق ورق کر کے دکھلایا اور بہت سی باتوں کو چھپا رکھا، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائیں جنہیں تم اور تمہارے باپ داد نہیں جانتے تھے، تو کہہ دو اللہ ہی نے اتاری تھی، پر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بس میں کھیلتے رہیں۔ 92۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور تاکہ تو مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 93۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر وہی نہ اتری ہو، اور جو کہے میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے اتاری ہے، اور اگر تو دیکھے جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں کے ماننے سے تکبر کرتے تھے۔ 94۔ اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ان کی سفارش کرنے والوں کو نہیں
देखते जिन्हें तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक है, तुम्हारा आपस में ताल्लुक हो गया है, और जो तुम ख्याल करते थे वो सब जाता रहा 95। बेशक अल्लाह दाने और गठली का फाड़ने वाला है, मर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मर्दा निकालने वाला है, अल्लाह यही है। फिर कदर उल्टे फिरे जा रहे हो 96। वो सुबह का निकालने वाला है और उसने आराम के लिए रात बनाई, इसी ने चांद और सूरज का हिसाब मुकर्रर किया है, ये गालिब जानने वाले का अंदाजा है 97। और इसी ने तुम्हारे लिए सितारे बनाए हैं ताकि उनके जरिए से जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता मालूम कर सको। तहकीक हमने खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो जानते हैं 98। और अल्लाह वही है जिसने एक शख्स से तुम सबको पैदा किया, फिर एक तो तुम्हारा ठिकाना है और एक अमानत रखे जाने की जगह। तहक़ हमने खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं उनके लिए जो सोचते हैं 99। और इसी ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे हर चीज अगने वाली निकाली, फिर हमने उससे सब्ज खेती निकाली जिससे हम एक दूसरे पर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के शगुफों में से फल के झके हुए गुच्छे, और अंगूर और जैतून और अनार के बाग आपस में मिलते जलते और जिदा जिदा भी। हर एक दरख्त के फल को देखो जब वो फल लाता है और उसके पकने को देखो, उन चीजों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं 100। और अल्लाह के शरीक जनों को ठहराते हैं हालांकि उसने उन्हें पैदा किया है, और जहालत से उसके लिए बेटे और बेटियां तजवीज़ करते हैं, वो पाक है और उन बातों से भी बुलंद है जो वो बयान करते हैं 101। आसमानों और जमीन को असर नौ पैदा करने वाला है, उसका बेटा क्यों कर हो सकता है हालांकि उसकी कोई बीवी नहीं, और उसने हर चीज को बनाया है और वो हर चीज को जानने वाला है 102। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसके सिवाय और कोई मबूद नहीं, हर चीज का पैदा करने वाला है, बस इसी की इबादत करो और वो हर चीज का रिसाज है 103। इसे आंखें नहीं देख सकते और वो आंखों को देख सकता है, उसर वो नहायत बारीक बैन खबरदार है 104। तहकीक तुम्हारे यहाँ तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां आ चुकी हैं, फिर जिसने देख लिया तो खुद ही नफा उठाया और जो इंधा रहा सो अपना नुकसान किया, और मैं तुम्हारा नगहबान नहीं हूँ 105। और इसी तरह हम मुख्तलिफ तरीकों से दलाइल बयान करते हैं ताकि वो कहीं कि तो ने किसी से पढ़ा है और ताकि हम समझदारों के लिए वाज कर दें 106। तो उसकी ताबादारी कर जो तेरे रब की तरफ से वही की गई है, उसके सिवा और कोई मबूद नहीं, और मुशरिकों से मुँह फेरे 107। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शर्क न करते और हमने तुझे अनून पर नगहबान नहीं बनाया और तो उनका जिम्मेदार नहीं है 108। और जिनकी ये अल्लाह के सवा पुरस्तिश करते हैं उन्हें बुरा न कहो वरना वो बेसमझी से ज्यादती करके अल्लाह को बुरा कहेंगे। उस तरह हर एक जमात की नज़र में उनके एमाल को हमने आरास्ता कर दिया है, फिर उन सब को अपने रब की तरफ लौट कर आना है, तब वो उन्हें बतलाएगा जो कुछ किया करते थे 109। और वो अल्लाह के नाम की पकी किस्में खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान लावीगे। उनसे कह दो कि निशानियां तो अल्लाह के यहाँ हैं, और तुम्हें मुसलमानों क्या खबर है कि जब निशानियां आएंगी तो ये लोग ईमान ले ही आएंगे 110। और हम भी उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जिस तरह ये उस पर पहली दफा ईमान नहीं लाते, और हम उन्हें उनकी सरकुशी में हैरान रहने देंगे।